जोंनि मानगोनां दिनै बेवहाय जुथुमनाय गासै जोंनि NPS नि जोंनि जा साख्रिआवला सुबुं लोगोसे दिनै बेवहाय नुजाफैनाय सांबादिक बायदिसिना लोगो नोंथांमोन जे दिनै जोङो बेवहाय जुथुमनायनि गुदि थांखिया जाबाय बेनो जे सरकारा जा बैखम्य बिथांमोना जोंखौ जा खालामदों NPS 2004 निफ्राय जा NPS जा खालामनानै जोंखौ जाबायदि बिथांमोना सारप्राइज खालामना दोनदों मानोना सासे NPS सुबुङा जाबायदि बिथाङा बोराय बैसोआव जेरैबायदि बियो गावनि सोलिनो हायै सोलेरनि समाव जाबायदि एसे बेथनखौ लानानै जोंनिफ्राय ज' दोननाय दोहोनखौनो बिथांमोना इनभेस्टमेन्ट खालामनानै बेखौ जोंनो एसे होनाय बेवहाय जोंहा जेबो गाव सोलिनायनि जेबो राहाथायानो गैया मुलि मोनसे जानायनिबो जोंहा जेबो माबा गैया नाथाय सरकारा दिनै गावसोर बिसोरो MLA MP जाहैनानै सासे MLA आ बियो गावनि बिसायख'थियाव बियो आजिरा लाखांनायनि उनावब्लाबो बियो पेन्सन मोनो लोगोसे बिनि उनाव बिथाङा MP जायोब्लाबो बेवहाय पेन्सन मोनो सासे मानसि MLA बो पेन्सन मोनो MP बो पेन्सन मोनो बायदिसिना बिथांमोना गोबां हिउज पेन्सन लानानै बिसोरो जाबायदि बैखम्य खालामदों जाबायदि राजतन्त्र बिथांमोना सोलिदों बेनि हेंथायैनो जोङो दिनै बेवहाय जोंखौ जाबायदि नेवसिनाय बेखौ लानानै जोङो दिनै बेवहाय बेबायदि धर्मघट खालामदों दिनैनि बेबायदि जोंखौ जाबायदि बैखम्य खालामनाय जोंखौ जाबायदि बिथांमोना मोहेर मेगनजों नायनाय होननानै बुङोब्लाबो गोरोन्थि गैया बेबायदि खोथानि थाखाय जाहाथे जोंनि बोराय बैसोआव जोङो एसे जोंनि 50% जोंनि दरमानिफ्राय बेखौ लानानै जोङो सोलिनाय गोदोनि बायदि बे नेमखान्थिखौनो फिन बहाल खालामनांगौ बेनि थाखायनो जों बेवहाय दिनै जथुमदों बेखिनियानो मेन खोथाया जाहैबाय बेनो गोबांबार नोंथांमोनखौ दाबि खालामबोबाय थानाय नुदों दासिमबो साक्सेस जायाखै बेवहाय सरकारा जोंनि फारसे गोबां बायदिसिना खालामदों नाथाय बेनि हेंथायै बिथांमोना होआब्ला जोङो बारे बारे जोङो खालामगोन दरखार जायोब्ला जों बेनिख्रुइ गोरानिफ्राय गोरासिन जोङो आन्दोलन खालामनो जों बाध्य खालामगोन माबायदि रोखोमनि आन्दोलन बेवहाय जोङो जंगि आन्दोलन खालामगोन गणतान्त्रिक हिसाबै जों आन्दोलन खालामगोन सरकारनि हेंथायै सरकारा जुदि जोंखौ माबा खालामब्ला बिसोरनि हेंथायै जोङो आन्दोलन खालामबाय थागोन आरो नेक्स्ट बिसायख'थियाव जाय सरकारा जोंनि फारसे जोंखौ होगोन होननानै लायगोन बे सरकारजोंनो जों बेवहाय आखाइ फोलावनायनिबो बाध्य जानोबो हागौ बेखिनियानो खोथाया কিহৰ কাৰণে প্ৰতিবাদ কৰিছে যে আমাৰ 2005 চনৰে আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে 2004 চনতে যি নেশ্যনেল পেঞ্চন ছিষ্টেমৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আমাৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ এয়া আচলতে প্ৰকৃততে কৰ্মচাৰীসকলে বুজি পাইছে যে ই আচলতে পেঞ্চন ব্যৱস্থাৰ ভিতৰত মুঠেই নপৰে কাৰণ আজি আমাৰ যিসকল ইতিমধ্যে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছে তেখেতসকলৰ যিখিনি আমি ব্যৱস্থাত জানিব পাৰিছোঁ তো অৱসৰ নোহোৱাখিনিৰ অৱস্থাটো বেছি বেয়াই কিন্তু এনেকুৱা ব্যক্তিকো বা আমি পাইছোঁ য'ত কলেজত প্ৰবক্তা একোজনে বা আমাৰ 2 লাখ টকাৰ দৰমহা পোৱা মাহে 2 লাখ টকা দৰমহা পোৱা মানুহ এজনে আহি এতিয়া খুব বেছি 25 বা 24,000 টকাহে মাহে পেঞ্চন পাইছে আৰু আমাৰ তাতকৈ 2 লাখ টকা দৰমহা পোৱা আমাৰ অসমৰ কেইখন শিক্ষানুষ্ঠান বা কেইখন অফিচাৰ আছে গতিকে আমাৰ 2 লাখ বা 1 লাখ পৰ্যন্তলৈকে আমাৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলৰ দৰমহা পোৱা সম্ভৱ নহয় গতিকে 2 লাখ দৰমহা পোৱা মানুহ এজনে যেতিয়া আজি 25 বা 26,000 টকা পেঞ্চন হিচাপে পাব গৈছে গতিকে 50-60,000 টকা দৰমহা পোৱা মানুহ এজনে খুব বেছি কিমান পাব খুব বেছি 2,500-3,000 টকা দৰমহা পাব কি পেঞ্চন হিচাপে পাব কিন্তু আজিৰ ব্যৱস্থাত 2,500-3,000 টকাৰে এটা পৰিয়াল আগবঢ়াই নিয়া আৰু সেই ব্যক্তিজনৰ বাৰ্ধক্য অৱস্থাত তেওঁৰ মানে চিকিৎসাৰ যিখিনি ব্যয় তেনেধৰণৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন ইতিমধ্যে হৈছে ইতিমধ্যে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰা কিছু ব্যক্তিয়ে আমাৰ ই-ৰিক্সা পৰ্যন্ত চলাবলৈ মানে বাধ্য হৈছে আনকি কিছু শিক্ষকে তেওঁলোকৰ অৱসৰ গ্ৰহণৰ পিছত আচলতে তেওঁলোকে সময় অতিবাহিত কৰাৰ বাবে নহয় পৰিয়াল আৰু নিজক চলোৱাৰ বাবে কিছু প্ৰাইভেট শিক্ষানুষ্ঠানত আত্মনিয়োগ কৰিব লগা হৈছে আচলতে চৰকাৰে এই কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে তেখেতসকলে আচলতে এই ব্যৱস্থাটোৰ প্ৰতি আমি বাৰে বাৰে অনুৰোধ জনাই আছোঁ ইতিমধ্যে আমাৰ 23 চনৰ 10 ফেব্ৰুৱাৰীটো আমি এনেকৈ অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী লৈছিলোঁ তাৰপিছত আমাৰ ৰাজ্যিক সমিতিৰ লগত এলানি আলোচনা হৈছিল তাৰপিছতো কিন্তু বিশেষ সঁহাৰি নোপোৱাৰ বাবে আমি এনেকুৱাকৈ কাৰ্যসূচী আগবঢ়াই লৈ যাব খুজিছোঁ এইবাৰৰ কাৰ্যসূচী হিচাপে আমি আজিৰ পৰা আমাৰ 30 তাৰিখলৈকে 31 জানুৱাৰীলৈকে কাৰ্যসূচী চলি থাকিব এই 31 জানুৱাৰীত আমাৰ ৰাজ্যিক সমিতিয়ে ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে আমাৰ গুৱাহাটীত এখন বিশাল গণসমাৱেশ আয়োজন কৰিছে
এই মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমি আচলতে চৰকাৰক এই ব্যৱস্থাটো পুনৰ বিবেচনা কৰি মানে ৰাইজৰ সুবিধা হোৱাকৈ অৰ্থাৎ 60 বছৰৰ পিছত যাতে আমাৰ অৱহাৰী জীৱনৰ মানুহখিনিৰ আৰ্থিক বা সামাজিক নিৰাপত্তা এটা প্ৰদান কৰে সেই ব্যৱস্থাটোৰ বাবে আমি চৰকাৰক বাৰে বাৰে অনুৰোধ কৰি আহিছোঁ। কিন্তু আমি হয়তো ৰাজ্যিক সমিতিয়ে ইতিমধ্যে এনেধৰণৰ চিন্তা চৰ্চা কৰাও আমি গম পাইছোঁ যে যি ৰাজনৈতিক দলে এই ব্যৱস্থাটোৰ প্ৰতি আমাৰ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি আমাৰ NPS ব্যৱস্থা বাতিল কৰি OPS ব্যৱস্থালৈকে প্ৰৱৰ্তনৰ বাবে আগবাঢ়িব বিচাৰে, তেনে ৰাজনৈতিক দল বা সংগঠনে আগবাঢ়ি আহিলে আমাৰ মানে কৰ্মচাৰী পৰিষদে বা কৰ্মচাৰী আমাৰ সমাজে তেওঁলোকৰ পৰিয়াল বা তেওঁলোকৰ শুভাকাংক্ষীবিলাকে সেই ৰাজনৈতিক দললৈকে আমি হয়তো তেওঁলোকক ভৱিষ্যতৰ বাবে ক্ষমতাৰ বাবে আমাৰ মানে ভোট প্ৰদান কৰিবলৈ আমাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে চেষ্টাত আছে। যদি এই সময়খিনিৰ ভিতৰত আকৌ ব্যৱস্থা তেনেকুৱা নকৰে, গতিকে সেই ব্যৱস্থাটো ল'বলৈ বাধ্য হ'ব। কাৰণ ইতিমধ্যে এইটোও জানে যে আমাৰ 5 বছৰৰ কাৰণে শাসনত অহা আমাৰ যিবিলাক মন্ত্ৰী বিধায়ক থাকে তেওঁলোকে যথেষ্টখিনি মানে দৰমহা পায় বা খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে কিমান বেছি চহকী হয়, কিন্তু তেওঁলোকৰ আজিও OPS ব্যৱস্থাতে আছে। যদি সঁচাকৈ OPS ব্যৱস্থাটো ইমানেই ভাল, আচলতে আগে তেখেতসকলে প্ৰথমতে লৈ দেখাওক, তাৰপিছতহে আমাক কৰ্মচাৰীসকলক দিয়ক। গতিকে তেখেতসকলে এটা সুৰক্ষিত ব্যৱস্থাৰ মাজত থাকিব মানে আৰু আমাৰ কৰ্মচাৰী সমাজক সাধাৰণ মানুহক এটা অসুৰক্ষিত ব্যৱস্থাৰ মাজেৰে ঠেলি নিব, এয়া কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য হ'ব নোৱাৰে। ইয়াৰ বাবে আমি প্ৰতিবাদ কৰি যাম আৰু আশা কৰোঁ যিহেতু আমি আমাৰ শাসন ব্যৱস্থাত থকা ৰাজনৈতিক দলৰ আমি জনসাধাৰণ, গতিকে আমাৰ কথা তেখেতসকলে মৰ্মে উপলব্ধি কৰিব বুলি আমি আশা কৰিয়েই আছোঁ। সেইকাৰণে যদিও আমি কিছুমান আৱেগত ক'ব বাধ্য হওঁ যে আমি হয়তো আমাক যি দলে এই ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি আমাৰ ৰাজনৈতিক দলে মানে সহায় কৰে তেওঁলোকলৈকে যাম বুলি আচলতে কিছু ক্ষেত্ৰত আৱেগত ক'ব লগা বাধ্য হওঁ। গতিকে আমাৰ এই ব্যৱস্থাটো সোনকালে মানে OPS ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰি আমাৰ কৰ্মচাৰী সমাজৰ মানে অৱহাৰী জীৱনৰ সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে আমি চৰকাৰক এই মাধ্যমৰ জৰিয়তে আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু আজিও আমাৰ অৱস্থান ধৰ্মঘটৰ শেষত আমি আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক এখন মেমৰেণ্ডামৰ জৰিয়তে এই ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে অৱগত কৰিম আৰু এই মেমৰেণ্ডামখন আমাৰ আজি অসমৰ সকলোবোৰ জিলা উপায়ুক্তৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়লৈকে প্ৰেৰণ কৰা হ'ব।